اگر آپ کی ماں پر کوئی زنا کی تہمت لگائے، آپ کے باپ پر اگر کوئی زنا کی تہمت لگائے تو کیا آپ اس کو پھول دیں گے؟ کیا آپ اس کو گفٹ دیں گے؟ کہ اللہ پر اتنا بڑا الزام لگایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اتنا بڑا الزام کہ جس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے، آسمان شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنا بڑا الزام لگایا اور آپ اس کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، آپ اس کو ہدیہ دے رہے ہیں۔ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ لیا کہ یہ لوگ، یہ عیسائی لوگ میری طرف بیٹے کی نسبت کر رہے تھے، میرے اوپر بہتان لگا رہے تھے، میرے اوپر الزام لگا رہے تھے اور تم ان کو سیلیبریٹ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 25 دسمبر کو عیسائیوں کا ایک تہوار آتا ہے جو کرسمس ڈے کے نام سے مشہور ہے۔ اس دن ہوتا کیا ہے کہ وہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کون؟ تو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل نامی کتاب دی، یعنی انجیل نامی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ کیسے پیدا کر دیا؟ بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اب اگر یہاں پر آپ کو شک ہو، یہاں پر شبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے کیسے پیدا کر دیا، تو یاد رکھیے یہاں پر شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اللہ پتھر کے اندر کیڑوں کو رزق دے سکتا ہے، جو اللہ سمندر کے اندر مچھلیوں کو رزق دے سکتا ہے، جو اللہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنا سکتا ہے، جو اللہ اتنی بڑی زمین بنا سکتا ہے، جو اللہ دن کو رات میں تبدیل کر سکتا ہے اور رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ اس بارے میں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جو اصل بات بتانا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ محفوظ ہو، جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف کسی چیز کی نسبت کرتا ہے، کسی شخص کی نسبت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جیسے کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو گویا کہ اس نے قرآن کریم کی مخالفت کی، قرآن کریم کی آیتوں کو اس نے جھٹلایا، اور ایسا شخص سمجھ لیجئے کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اس شخص نے کفر کیا کہ جس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ ان کفاروں نے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو اختیار کیا، بیٹا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یہ کہ ان لوگوں نے کیا کہا، جو میں نے ابھی آیتیں پڑھی، میں ان کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، میں ان کا مطلب بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کیا، اور ان لوگوں نے بہت بری بات کہی
इतनी बुरी बात तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, इतनी बुरी बात, इतनी सख्त बात कि जिसकी सख्ती की वजह से ज़मीन फट जाए, आसमान शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। इतनी सख्त बात कही उन लोगों ने। तो मेरे भाइयों याद रखो, लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह ताला ने ना किसी को पैदा किया और ना वो किसी से पैदा किया गया। वो ईसाई जो खुशी मनाते हैं वो इस बात की खुशी मनाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुए और नाउज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। आज बहुत से कलमा पढ़ने वाले लोग यानी हमारे मुसलमान भाई बजाय इसके कि उनको तौहीद की दावत देते, बजाय इसके कि उनको बताते लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह ताला ने किसी को पैदा नहीं किया और ना वो किसी से पैदा किया गया, बजाय इसके कि उनको इस बात के बारे में बताते कि भाई आप कुरान करीम की आयतों को झुटला रहे हो, बजाय इसके कि अल्लाह ताला की तौहीद उनके सामने बयान करते, बल्कि उनके महफिलों में शरीक हो रहे हैं, उनको एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि महफिलों में जा रहे हैं, एक दूसरे को हदिये दे रहे हैं। मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह ताला ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया और ना वो किसी से पैदा किया गया। तो याद रखो, ऐसी महफिलों में शरीक होना, ऐसी मजलिसों में शरीक होना, उन लोगों की मजलिसों में शरीक होना जिनका दावा ये है, जिनका ईमान ये है कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, उनकी मजलिसों में शरीक होना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आप उनका अकीदा तो पढ़िए, आप उनका ईमान तो पढ़िए कि उनका ईमान क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसमें शिरकत करें और नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कहीं आपका भी वो ईमान ना बन जाए। फिर आप कुरान करीम की आयत सुन लीजिए, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु वल मसीह इब्नु मरियम, कि जिसने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं तो गोया कि उसने कुफ्र किया। एक बात बतलाइए, अगर आपकी माँ पर कोई जिना की तोहमत लगाए, आपके बाप पर अगर कोई जिना की तोहमत लगाए, तो क्या आप उसको फूल देंगे? क्या आप उसको गिफ्ट देंगे? क्या आप उसको मुबारकबाद पेश करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जिसने अल्लाह पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, इतना बड़ा इल्ज़ाम कि जिसकी वजह से ज़मीन फट जाए, आसमान शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया और आप उसको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, आप उसको हदिया दे रहे हैं, आप उसका इस्तिक़बाल कर रहे हैं, उसको फूल दे रहे हैं। तो इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों याद रखो, अगर आप उन्हें कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला ने आपसे पूछ लिया कि ये लोग, ये ईसाई लोग मेरी तरफ बेटे की निस्बत कर रहे थे, मेरे ऊपर बहतान लगा रहे थे, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे और तुम इनको सेलिब्रेट कर रहे थे, इनको मुबारकबाद पेश कर रहे थे, तो फिर आपका क्या जवाब रहेगा? आप अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? फिर ये समझ लीजिए जहन्नम के सिवा कोई ठिकाना ना होगा। तो याद रखिए कि ऐसी महफिलों में शरीक होना, ऐसी मजलिसों में शरीक होना, उन ईसाइयों की मजलिसों में शरीक होना, उन ईसाइयों की महफिलों में शरीक होना और इस क्रिसमस डे की मुबारकबाद पेश करना, हदिये देना और लेना, ये मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हम मुसलमानों के जो अक़ीदा है वो हम मुसलमानों का ये अक़ीदा होना चाहिए कि यकीनन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अपनी किताब नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, क्योंकि वो अल्लाह है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आखिर में बस इतना ही, फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि उनकी मजलिसों में शरीक होना और इस क्रिसमस डे की मुबारकबाद पेश करना ये मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।